بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک انتہائی اہم پروگرام کا تعارف کروا رہا ہوں جو ہمارے اردو دان طبقے خصوصاً علماء اور طلباء کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے کہ ڈیجیٹل دور میں جہاں باقی تمام چیزیں کمپیوٹر میں منتقل ہوئی ہیں تو کتابیں بھی کمپیوٹر میں منتقل ہو چکی ہیں۔ پی ڈی ایف کی صورت میں لاکھوں کتابیں اس وقت موبائل اور کمپیوٹر کے اندر موجود ہیں۔ تو دوران مطالعہ عموماً کسی تحریر کو منتخب کرنا، نشان زد کرنا اور بعد میں ضرورت کے موقع پر اسے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ تو اس مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے آج آپ کے سامنے ایک سافٹ ویئر لا رہا ہوں جسے علم دین ویب سائٹ والوں نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کر کے مفت تمام حضرات کے لیے فراہم کیا ہوا ہے۔ تو استعمال میں انتہائی آسان اور فائدے کے اعتبار سے انتہائی اہم۔ تو سب سے پہلے نیچے ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، جس کا طریقہ کار میں دکھاتا ہوں کہ جب اس لنک پر آپ حضرات کلک کریں گے تو ایسی صورت میں وہ سامنے کھل کے آئے گا۔ تو اس میں موجود اس بٹن پر یہ ڈاؤن لوڈ کا نشان ہے، جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک WinRAR کی صورت میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ پھر ہم اس کو فائل کو اس کا لاک کھول لیں گے اور لاک کھول کر پھر ہم اس کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ یہ اس صورت میں یہ کھل کے ہمارے سامنے آئے گا۔ اگر ہمارے پاس WinRAR پروگرام موجود ہے اور انسٹال ہے، اگر اسی صورت میں یہ ایسے کتابیں اور لاک کی صورت میں ہمارے سامنے اگر ظاہر ہو رہا ہے تو ہم اس پہ ماؤس سے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں نیچے موجود ایکسٹریکٹ ہیئر کے ذریعے سے ہم اس WinRAR فائل کو کھولیں گے تو یہ اس صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوگا۔ یہ ایک آئیکن یہ کتابوں کی صورت کا بنا ہوا سامنے آئے گا جس میں مائی لائبریری ایگزی فائل، جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو یہ ابھی نیا فولڈر کھلا ہے۔ تو یہاں ویسے بہتر ہے کہ ہم اس آئیکن پر کلک کر کے تو ہم اسے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ لے جائیں۔ رائٹ کلک کیا، یہاں سینڈ ٹو کا بٹن ہمارے سامنے ظاہر ہوا اور یہاں سے ہم ڈیسک ٹاپ شارٹ کٹ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیسک ٹاپ پر پہنچ جائے گا اور وہاں سے آسانی کے ساتھ ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر کلک کیا، ڈبل کلک، تو یہ فائل اوپن ہو جائے گی، یہ پروگرام کھل جائے گا۔ یہ کھل گیا۔ اس وقت سب سے پہلے ایک اقرار نامہ ہمارے سامنے آتا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، آسانی کے ساتھ اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں نیچے میں اقرار نامہ سے متفق ہوں، اس پر ہم ٹک لگائیں گے تو یہ تسلیم کی آپشن، تسلیم کا بٹن سبز ہو جائے گا۔ اس پہ کلک کیا تو یہ پروگرام چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس پروگرام کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں یہاں دائیں طرف کونے میں ایک بٹن نظر آ رہا ہے نیلے رنگ کا، جس کے اوپر کراس کا نشان بنا ہوا ہے۔ تو شروع میں اس بٹن پر کلک کرنا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ ڈائلاگ باکس کھلتا ہے اور یہاں اس پہ لکھا ہوا ہے نئی قسم کا نام درج کریں۔ یعنی ہمیں ابتدا میں فہرست تیار کرنی پڑتی ہے مضامین کے اعتبار سے، تو ہم فہرست تیار کر لیں قرآن مجید کی، احادیث کی، فقہ کی، جتنے بھی مضامین ہیں مضامین کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے ایک فہرست بنا لیں۔ یہاں اپنے کی بورڈ میں اردو پر اسے منتقل کر کے تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں مثلا قرآن مجید اور صحیح پر کلک کیا تو یہ یہاں پر یہ فہرست میں درج ہو گیا۔ اس کی پہلی فہرست، پہلا عنوان جو ہے وہ درج ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ہم مزید ایسے یہی فہرست لمبی بنانا چاہتے ہیں تو دوبارہ اسی نیلے بٹن پر کلک کریں گے، دوبارہ یہ اب ہم احادیث کی تیار کر لیتے ہیں، صحیح پر کلک کیا تو وہ ایسے ہی اگر ایک عنوان کے ضمنی عنوان قائم کرنے ہیں تو پھر اس عنوان پہ اپنا ماؤس لا کر وہاں رائٹ کلک کریں اور اوپر جو ظاہر ہو رہا ہے نئی قسم، جو لسٹ کھلتی ہے اس میں اوپر نئی قسم لکھا ہوا ہے، اس پہ کلک کریں گے تو دوبارہ اسی طرح کا جو ہے ڈائلاگ باکس ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم اگر نام لکھتے ہیں مثلا ترجمہ
और सही पे क्लिक किया तो ये इसकी एक ज़िमनी फहरिस्त बन गई। देखें, ये ज़िमनी फहरिस्त बन गई। ऐसे ही जितनी भी बुनियादी फहरिस्तें, मरकज़ी फहरिस्तें बनानी हैं या उनकी ज़िमनी फहरिस्तें बनानी हैं तो इसी तरतीब से हम बना सकते हैं। अगर तो मरकज़ी फहरिस्त बनानी है तो उसके लिए ऊपर बटन पर क्लिक करें, और अगर ज़िमनी फहरिस्त बनानी है तो मरकज़ी फहरिस्त के ऊपर माउस लाकर राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ नई किस्म पर क्लिक करेंगे फाइल में, तो नीचे उस जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें हम जो नाम लिखकर ओके करेंगे तो उसके ज़रिए से ज़िमनी फहरिस्त बन जाएगी। अब इसके अंदर किताबें शामिल करनी हैं तो उसके लिए आपके पास जितनी किताबें मौजूद हैं वो सारी की सारी किताबें आप सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद इसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में ये हमारा ये प्रोग्राम है माई लाइब्रेरी, इसी में ये PDF नाम का एक फोल्डर मौजूद है। तो इस फोल्डर के अंदर वो सारी किताबें लाकर पेस्ट कर दें। ये फोल्डर खोला और मैं अभी देखता हूं अपनी दूसरी जगह से किताबें लाकर इसमें मैं पेस्ट करता हूं और फिर आगे दिखाते हैं कि कैसे उन किताबों को शामिल करना है। ये कुछ किताबें मैंने अपने इस PDF फोल्डर में लाकर रख ली हैं। तो अब इस फोल्डर में ये किताबें हमारी पहुंच चुकी हैं। हम दोबारा अपने माई लाइब्रेरी प्रोग्राम को खोलते हैं। मसलन इसके लिए ये चूंकि तारीख से ताल्लुक़ रखती हैं तो हम एक नई किस्म बना लेते हैं तारीख। अब ये तारीख बन गई तो तारीख के फोल्डर पर हम आते हैं और यहाँ माउस से राइट क्लिक की और नीचे आ रहा है नई किताब। नई किताब पे क्लिक किया तो ये पहले कह रहे हैं कि नाम उसका बताएं, तो हम अपने उस PDF फोल्डर को खोल लेते हैं जिसमें किताबें मौजूद हैं। मसलन ये किताब हम लेके आना चाहते हैं तो इस पे हम राइट क्लिक किया और नीचे रीनेम पे आ जाएं। अब ये नाम सिलेक्ट हो चुका है तो Ctrl+C से उस नाम को कॉपी किया और कॉपी करके हम अपने इस प्रोग्राम में आ जाते हैं और यहाँ नाम में उसे पेस्ट कर दिया। फिर यही नाम नीचे भी पेस्ट कर देते हैं और नीचे पेस्ट करने के बाद फिर अपने कीबोर्ड को इंग्लिश में करके तो .pdf ये लफ्ज़ लिखना है। आगे मुसन्नफ़ का नाम लिखना है वो लिख दें, नहीं लिखना जो भी करना है तो यहाँ ठीक है पर क्लिक कर दें। तो देखें ये किताब शामिल हो चुकी, ये तारीख़ जंगे आज़ादी हिंद। इसी तरह बाकी सारी किताबें भी शामिल की जा सकती हैं। अब इस पे क्लिक किया किताब पे तो ये किताब खुल के हमारे सामने आ गई। हम इसका मुताला करते हुए किसी भी जगह हमें कुछ नज़र आ रहा है, मसलन ये हरफ़े आगाज़ है, हरफ़े आगाज़, हम इसे महफूज करना चाहते हैं तो इसका तरीक़ेकार ये है कि ये किताब खुली हुई है तो इस वक्त यहाँ दाएं तरफ कोने में नीले बटन के साथ हमें सब्ज़ रंग का क्रॉस वाला बटन नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल गया और इसमें जाहिर कर रहा है कि सफ़ा नंबर नया इंडेक्स, सफ़ा नंबर 4 का मवाद दर्ज करें। हम यहाँ लिख देते हैं हरफ़े आगाज़, ओके कर दिया तो ये फहरिस्त में शामिल हो गया। ऐसे ही जितनी किताबों का मुताला, एक किताब की हम 100 उन्वान के साथ फहरिस्त बना लें, 500 उन्वान के साथ फहरिस्त बना लें, जितनी लंबी चाहें बना सकते हैं। और उसके बाद ये किताब बंद कर दी। यहाँ ऊपर इस निशान पे ये जो नाम नजर आ रहा है इसके साथ क्रॉस का निशान है, यहाँ हमने इस किताब को बंद कर दी। अब हम अपना वो उन्वान तलाश करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर सर्च के बटन में ये सर्च बार है, यहाँ हम लिखेंगे हरफ़े आगाज़। लिखकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इसने ये नीचे वो तफसील खोल दी कि ये तारीख़ जंगे आज़ादी हिंद। अभी चूंकि एक ही किताब है हमारे पास और उसी में है, तलाश जो है वो हरफ़े आगाज़ है और मौजूद कहाँ है, उस किताब का नाम तारीख़ जंगे आज़ादी हिंद। हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये बता दिया, इसने ये जाहिर कर दिया कि ये हरफ़े आगाज़, नीचे सफ़ा जाहिर हो गया कि 1 और 4 नंबर सफ़े पे हम क्लिक करते हैं तो ये खुल गया। तो ऐसे हम अपनी दौरान मुताला जितनी भी तफसीलात हैं इसमें शामिल करते जाएं और साथ उन्वान कायम करते जाएं, और फिर जब भी हमें ज़रूरत हो हम ऊपर सर्च बार में
अपना एक हरफ, एक लफ्ज़ लिखकर उसको तलाश करेंगे तो 1000 भी अगर फहरिस्त में उन्वानात मौजूद हैं तो लम्हे में वो फौरन ही सारा कुछ निकाल के हमारे सामने ले आएगा। 10 किताबों में मौजूद है, 10 किताबों से सामने ले आएगा, 20 में मौजूद हैं, 20 में से ले आएगा। और ये कि जब हम अपनी फहरिस्त तैयार करें दौरान मुताला जो भी इसमें हम इंदराज करते जाएं, तो उसके बाद एक काम करना होता है बरामद। ये है बरामद। बाद में इस पे क्लिक करना है कि हम किसी भी उन्वान पे आएं और उस पर आकर राइट क्लिक करें, जो लिस्ट खुले उसमें बरामद के लफ्ज़ पर क्लिक कर दें तो वो हमारी सारी की सारी तफसीलात महफूज हो जाएंगी और दोबारा जब भी हम उसे इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है, ये प्रोग्राम अच्छा लगा है और उसकी तफसीलात पसंद आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि सारे अहबाब तक इसकी इत्तला पहुँचे और वो इसे अपने इस्तेमाल में ला सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।